Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Урматтуу ziyaratçılar, umraçılar, kadırlı Allah Taala'nın konukları. Umra kılganыбыздын maksatı ушул жашообуз өзгөрсүн. Umra kılgandan keyin barıp деле мурунку кейпибизге түшүп калбайлы. İşenimlerimiz, göz karaşlarımız, niyetlerimiz, münözlerimiz, ibadatlarımız, amallarımız özgörsün. Özgörünün atı oңолуу. Umranın maksatı ушул. Ошон үчүн туугандар ушундай ыйык жерге келгенден кийин, тоба кылгандан кийин, Алла Таала менен келишим түзгөндөн кийин, ya Allah men labbayk ayttım, men tilimden labbayk деген söz çıktı. Budan ары kança жашоом kaldı, manga karangı, sana belgilүү. Bирок ушул жашоомдун her bir tünün, her bir günün özüңө баш ийүүгө, özüңө moyun sunууга, özüңө ibadat kılууга, ya Allah sen жардам бергин деп Allah'dan сурап жашайлы. Labbayктин мааниси ушул болчу. Ya Allah, emi buyurganыңды аткарамын. Мага жакса дагы, жакпаса дагы, нәпсиме жакса дагы, жакпаса дагы, жараткан Алланын разычылыгын, Алланын каалоосун биринчи коёмун деп. Ошон үчүн айтылат, ар бир мусулман эркек аялдын жашоосунда 4 нерсе болуш керек. Ар бирибиздин жашообузда. Биринчиси Allah'ın zikri. Allah Taala'nı estep yaşaylı. Tündösü dağı, gündüzü dağı, tokta dağı, açta dağı, oğursak dağı, densolukta olsak dağı, bayıp ketsek dağı, işimiz жүрүшпөй, kembagal olup kalsak dağı, Allah'ını estegende taştabaylı. Bu alamdın kocoyunu, esi, jaratучусу, sizge bizge gün sayın ömür verip atkan, 360 muğun müçönü tartılagan, ertenki taqdırыбыз anın kolunda, Allah'a ahiretke barganda joluga turgan, tübölüktü beyişibиz menен dozоктун чечимин чыгара turgan Allah, oşonu estep жашайлы. Gözdü bergen Allah'ını estep жашайлы. Kulaktı bergen Allah'ını estep жашайлы. Жүрөктü soqturup atkan Allah'ını estep жашайлы. Kanыбыз aylandırıp atkan, tünü uykusun berip, es aldırıp atkan, ырыскыларын берип аткан Алла Тааланы эстеп жашайлы туганда. Куранда Алла Таала айтат: "Фадкуруни адкуркум вашкурули ва ла такфурун." Силер мени эстеп тургула, мен да силерди эстеп турамын. Силер мени эстегиле, мен силерди эстейм. Биз эстебесек деле Алла бизди унутпайт. Бирок Алла Таала биз Алланы эстесек, Алла бизди жакшы көрүп эстейт. Разы болуп эстейт. Sıylığı menen, hidayatı menen, geçirimi menen, rayımı menen, ayköldülüğü menen esteyt. Bizge bakıt berip, jakşılık, iyigilik, jеңиш berip esteyt tuğandar. Oşonduktan, jaratkan Allah Taala'nı estep jaşaylı. Bul dünyanın koozduğu Allah'ın zikri menen, ahiretin koozduğu Allah'ın geçirimi menen, beyiştin koozduğu Allah'ını görü menen deyt bir alımdan. Ma tabatı dünya illa bi zikrik. Bu dünya koz emes. Dünya jakşı emes. Allah'ın zikrisiz. Allah'ını estebe kantip adam jaşayt. Jaratkan Allah Taala'nı estebe kant jaşayt. Allah Kur'an'da ya eyyuhellezine amanu zkurullaha zikran katira. Ey imandılar, sizler Allah'ını köp estegile. Sizler Allah Taala'nı köp estegile degen buyruk gelip atat. Oşun üçün tuğandar, her birimizin tilibizde Allah'ın zikri olsun, жүрөгүбүздө Allah'ını estөө olsun. Tilibizdi göndüreyle. Luqman Hakim balasına aytkan, balam, sen tilingdi göndür, Allah'ın zikrini göndür deyt. Paygambarımızdan kança degen sahabalar soraşkan. Ya Resulallah, bana bir uşunday bir amal aytınız, oşonu men bekem karmanayın. Paygambarımız ne dedi? Tilingdi Allah'ın zikri menen daima nım karma, öl karma. Allah Taala'nın zikrinde olsun tilinde.
Ошон үчүн урматтуу умрачылар, биринчи биздин жашообузда боло турган, жашообузду кооздой турган, жүрөгүбүздү нурлай турган, кабырыбызды нурлай турган амал бул зикир экен. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, кабырдын азабынан, Алланын зикиринен дагы өткөн куткаруучу амал жок дейт. Карачы. Кабыр азабынан, Алланын зикиринен дагы өткөн куткаруучу амал жок дейт тугандар. Ошон үчүн Алла Тааланын зикирин кылып турсак, шайтан бизден качат экен. Шайтан качканда азгырыгы алсырайт экен. Арам ойлор мээге азыраак келет экен. Арам каалоолор адамда азыраак келет экен. Качан Алланы зикирле кылып турсак, арамдан сактануу жеңил болот. Күнөөдөн сактануу жеңил болот. Алла Тааланын неаматтарына шүгүр кылуу жеңил болот тугандар. Ошон үчүн биринчи биздин жашообузда, мусулман эркек аялдын жашоосунда 4 нерсе болуш керек. Биринчи зикир экен. Тилибизди ушуга көндүрөйлү. Тилибиз менен пайдалуу сөздү гана сүйлөйлү. Анткени ар бир тилибизден жакшы жаман сөз чыккан, бул жазылат. Унутпаңыз, жазылат. Китебиңизге жазылат. Эртеге кыямат күнү китебиңизди жаздырган. Ошону Алла Таалам окуттурат. Колубузга сизге мага тапшырат. Ар бир адам балагаттан өлгөнгө чейин өзүнүн китебинин автору. Өзү жаздырып аткан китептин автору. Сиз кандай жакшы сөз сүйлөйсүз, баары жазылат. Кандай жаман сөз сүйлөйсүз, баардыгы жазылат. Кандай жакшы амал кыласыз, баары жазылат. Кандай жаман амал кыласыз, баары жазылат. Кур'анда Алла Таала мындай деп эскертүү берди. Ма ялфиду мин каулин илля ладайхи рақибун атид. Адамдын тилинен кандай гана сөз чыкпасын, ал жерде рақибун көзөмөлдөп турган, атид жазганга таяр болуп турган периште турат дейт. Тилиңизден сөз чыктыбы, ошону сразу жазат экен тугандар. Сразу жазат экен. Хадисте келет, bir insan elhamdülillahi kasira деген екен. Elhamdülillahi kasira дегени Алла Таалага өтө көп мактоо болсун деген сөз. Ошентип айтса, периштелер эмне деп жазайын деп, канча сооп жазайын деп билбей калды. Жараткан Алла Таала кайрылат, Алла Таала айтат, пендеме рахмати касира, менин райымым да өтө көп деп жазып койгула дейт. Карачы. Elhamdülillahi kasira desеңиz, siz үчүн Алланын тарабынан рахмати касира, менин райымым да ошол пендеге өтө көп деген жазылып калат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат, бактылуу адам дейт. Даңк болсун ошол адамга, кимдин амал дептеринде көп истихфар жазылса, көп истихфар табылса. Бул дагы мынакей тургандар зикирге. Ошон үчүн дайыма Алла Тааланы зикир кылып тилибизде таштабай жүрөйлү. Дайыма. Экинчиси, мусулмандын жашоосун кооздой турган, жүрөгүн нурлай турган, жаркылдата турган амалдардын бири шүкүр. Шүкүр кылып жашайлы. Алла сизге канча өмүр берсе, канча ден соолук берсе, канча перзент берсе, канча ырыскы берсе, ушуга шүгүр кылайлы. Алла субханаху ва тааланын берген бардык жакшылыктарына шүгүр кылайлы. Ошон үчүн айтылынат, ибадаттан бошогондон кийин ибадаттагы кетирген кемчилдиктерге Алладан кечирим сураңыз, ибадатка тоофик берген үчүн шүгүр кылыңыз дейт. Ошон үчүн алымдарыбыз айткан, Кур'анды окуу бул Алланын тарабынан тоофик, буга сөз шүгүр кылыш керек. Ким Кур'анды ачса, Алла ага жакшылык каалады. Ким Кур'анды окуса, Алла ага кулак салды. Ким Кур'анга амал кылса, анын даражасы көтөрүлдү. Ким Кур'анды жайылса, пайгамбардын шапаатына бөлөндү. Агай мусулман бир туугандар, экинчиси шүгүр экен. Биринчиси зикир экен. Экинчиси шүгүр, вашкурули ва ла такфурун. Силер мага шүгүр кылып жашагыла. Шүгүрсүздүк кылбагыла дейт. Жараткан Алла, фадкуру ала Алла лааллакум туфлихун. Силер Алланын неаматтарын эстеп жашагыла. Мүмкүн ийгиликке жетерсиңер. Дүние ахиреттин бактысыздыгынан кутуларсыңар. Бактылуу болорсуңар. Алланын неаматтарын эстейле.
жаратқан Алла Тааланың. Мына күн жарқыраған, бұл дағы Алланың нематы. Қараңғы түн ес алған, бұл дағы Алланың нематы. Ұйқы дағы Алланың нематы. Бала шақа дағы Алланың нематы. Құрсақ ашқандық дағы Алланың нематы. Жада қалса ұмытып қалғандағы Алланың нематы. Алланың нематының есебі жоқ. Ва ин таудду ниъматаллах ла тухсуха. Егер Алланың нематын сіздер есептеп кірсеңерші, есептеп баштасаңар, санап бүтпейсіңдер. Санап бүтпейсіңдер. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Егер де сіздер шүгір қылсаңар мен нематыма дейді Алла Тағала. Мен сөзсіз аны көбейтіп берем дейді. Көбейтіп берем. Шүгірдің екі пайдасы бар екен. Біріншісі, шүгір қылғаныңыз үшін сауап жазылады екен. Екіншісі, қайсы нематқа шүгір қылсаңыз, Алла аны көбейтіп береді екен. Мынандай керемет. Ошон үшін бардық пайғамбарлар шүгір қылушылар болған. Ибрахим пайғамбар, мына Кабаны салған пайғамбар. Шакиран ли ан'уми. Алла Таала айтып атат, Алланың нематтарына шүгір қылушы еле. Муса пайғамбарға Алла Таурат берді, улуу китеп берді, пайғамбаршылыққа таңдады. Алла Муса пайғамбармен сүйлөшүүгө Алла Таалам Муса пайғамбарды таңдаған, Муса пайғамбармен сүйлөшкөн. Ушулардын бардык белектерди, улуу сыйлыктарды бергенден кийин Wa kum minash shakirin. Ey Musa, şükür kılıçlardan bol dedi. Davut paygambарды қараңыз. Сулайман пайғамбардың атасы. Давут пайғамбардың үй бүлесіне қошып тұрып Алла Таала бұйрық берді. I'malu ala Dawuda shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Ей Давут пайғамбардың үй бүлесі сілер, шүгірді амал қылып алғыла. Алла Таала айтады, бирок менің пенделерімнің арасынан шүгір қылычылар өте аз дейді. Қарашы. Шүгірсіздер көп екен. Өзі жақсы адамдар аз екен. Жаман адамдар көп болады екен. Оңолғандар аз екен. Бұзылғандар көп екен. Тура жолға түшкендер аз екен. Адашқандар көп екен. Бақтылулар аз екен. Бақтысыздар көп екен. Бейішке кіре тұрғандар аз екен. Дозаққа кіре тұрғандар көп екен туғандар. Ошон үчүн Алла Таала бизди сизди Курандағы аз деп аталған ошолордун катарына кошсун. Насаат алуучулар аз, иман келтирүүчүлөр аз, шүгүр кылуучулар аз деп айтып атпайбы? Ошолордун катарына эле бизди кошуп койсун. Бактылуулар аз болот экен, жакшылар аз болот экен, адал аз болот экен, арам көп болот экен туугандар. Ошон үчүн биз алхамдулилла деп Алла Таалага шүгүр кылайлы. Бул эки. Үчүнчүсү мусулмандын жашоосун кооздой турган, мусулмандын жүрөгүн нурлай турган, кабырын нурлай турган, көңүлүн ток кыла турган, жан дүйнөсүн байырта турган амалдын бири бул дуа экен. Ар бир мусулман эркек аял Алладан дуа кылып жашасын. Эрте менен, кечинде дайыма Алла менен байланышып, Алладан жардам сурап, жараткан Алла Тааладан жакшылык сурап, жараткан Алла Тааладан жакшы иштерди кылганга жардам сурап, өзүн эстегенге, өзүнө баш ийгенге, нематтарына шүгүр кылганга жардам сурап, ибадат кылганга жардам сурап, күнөөлөрдү таштаганга жардам сурап, Алла Тааладан дуа кылып жашайлы. Өзүбүзгө да дуа кылайлы, үй бүлөбүзгө дуа кылайлы, бүткүл адамзатка дуа кылайлы, дүйнөбүзгө дуа кылайлы, динибизге дуа кылайлы, ахиретибизге дуа кылайлы. Тугандар, дуада Алла Таалам өзү буйрук берген. Уд'уни астажиб лакум. Силер менден сурагыла, дуа кылгыла, мен кабыл кылам деген. Буйрук берди, дуа кылгыла деп, уада берди, кабыл кылам деп. Бизге bundan өткөн да бакыт барбы? Өзү буйрук берип атса, дуа кылгыла деп өзү буйрук берип атат, эми өзү уада берип атат, кабыл кылам деп атат. Тугандар, ошон үчүн бу дүйнөдө канчалык турсак, ошого жараша дуа кылайлы. Кабырда канча болсо, ошого жараша дуа кылайлы. Ахиретте канча болсо, ошого жараша дуа кылайлы. Өзүбүздү баара дуага топтойлу. Мынакей дуалардын пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям өтө көп дуаларды айтылган. Ошолордун бир эки дуасын айтып коеюн азыр. Учурдан пайдаланып. Биринчиси Аллахумма гфирли вархамни ваафини варзукни. Бул дегенче пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 5 манжасын көрсөтүп туруп, баш бармакты мынакей жумуп, төртөөнү мындай кылган. Ким мына төртөөнү сураса, Аллахумма гфирли вархамни ваафини вахдини. Дүние ахиреттен бардық жакшылыктарын сурап бүттү деген. Мына ушу дуаны өзүбүзгө кылайлы. Ушу дуаны атабыз үчүн кылайлы.
Uşu duаны апабыз үчүн кылайлы. Uşu duаны аялыбызга кылайлы. Uşu duаны күйөөбүзгө кылайлы. Uşu duаны балдарыбызга, кыздарыбызга кылайлы. Uşu duаны бир туугандарыбызга кылайлы. Ушул дуаны сиз кимде болсоңуз ошого кылайлы. Бардык мусулмандарга кылайлы. Төртөөнү сурайлы. Пайгамбарыбыз айтат, дүйнөнүн жакшылыктарын бүтүн сурап бүттүң. Ахиреттин жакшылыктарынын бардыгын сурап бүттүң. Бардык ушунун ичинде, бирөөсү да сыртында эмес. Бардык жакшылык ушу ичинде, бирөө да сыртта калбайт экен. Төртөөнү сураң, иш бүттү. Кайсы? Биринчи Алланын кечирими. Экинчи Алланын ырайымы. Үчүнчүсү Алла Тааланын амандыгы, сак саламатчылыгы. Төртүнчүсү Алланын ырыскысы. Төртөөнүн тең кожоюну Алла. Төртөөнүн тең Алла чечет. Ааламдын ээси Алладан сурайлы. О жаратуучу Алла, мен күнөөкөрмүн. Мен катакермин. Менде кылмыш, менде каралык, менде тоңмоюндук, менде кандай дегендер бар, я Алла. Лайык эмесмин. Мен ушундай адаммын. Я Алла, сен кечиримдүүсүн. Сен жалгызсың. Кечиргенди жакшы көрөсүн. Сен, я Роббул аламин, кечиргениң менен таанылгансың. Кечиргенди Алла жакшы көрөт, суралганды Алла Таала жакшы көрөт. Суралганды Алла Таала жакшы көрөт. Ким Алладан сурагаса, Алланын аны ачуусу келет. Ошон үчүн дайыма дуа кылышыбыз керек. Алладан сурап, жардам сурашыбыз. Сурабай койгондун мааниси кандай? Мен өзүм чечем, өзүм кылам, өзүм билем. Анда дагы Алланын каалоосу эч нерсе кыла албайбыз тууган. Ошон үчүн Алла Тааладан дайыма сурап турайлы. Пайгамбарыбыз 24 саат сураган. 24 саат Алланы эстейт эле. Кана ядкуруллах фи кулли ахяни. Хадисте келет, пайгамбарыбыз Алла Тааланы дайыма эстеп турат эле. Жүрөгүндө Алла Тааладан сурап турат эле дайыма. Эми мына ушу төртөөгө токтоп коеюн. Алланын кечиримин сурайлы. Бу дүйнөнүн бактылуулугу, угуп алыңыз. Бала чакалуу болуу да эмес, бай болуу да эмес, депутат болуу да эмес, мансап бийликке жеткенде эмес, көп жашаганда эмес даже. Бу дүйнөнүн бактылуулугу күнөөлөрдүн кечирилгенинде. Бу дүйнөнүн бактылуулугу күнөөлөрдүн кечирилгенинде. Ахиреттин бактылуулугу дозоктон куткарылып, бейишке кирип калганда. Мына дүйнөнүн бактын угуп алыңыз, ахиреттин бактысын угуп алыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн Алладан кечирим сурагандын түрүн айткан. Сажда кылганда пайгамбарыбыз айтат, дуа кылгыла, көп дуа кылгыла. Алла Таалага пенде эң жакын болгон учур сажда болот, дуаны Алла Таалам кабыл кылат дейт. Кандай? Аллахумма гфирли дамби куллаху, диққаху ва жилlahu ва аввалаху ва ахираху ва аланиятаху ва сирраху. Бир саждадагы дуа. Я Алла, менин бардык күнөөлөрүмдү кечир. Чоң күнөөлөрүмдү кечир. Кичине күнөөлөрүмдү кечир. Ашкери күнөөлөрүмдү кечир. Жашыруун күнөөлөрүмдү кечир дейт. Аллахумма гфирли дамби куллаху, диққаху ва жилlahu ва аввалаху ва ахираху. Алгачкыларында, кийинкилерин дагы, ва сирраху ва аланиятаху. Жашырундагы, ашкересин дагы, бардык күнөөлөрүмдү кечир деп. Ошон үчүн Алла Тааладан кечирим сурайлы. Алла, мен көзүм менен канча күнөө кылып алдым. Кулагым менен, оюм менен, ниетим менен, тилим менен, эмне деген. Мен күнөөнүн океанындамын, я Алла. Куткаруучу сенсиң, кечирүүчү сенсиң. Бейиште жазылган экен. Умматун муднибатун ва роббун гафур. Бул үммөт күнөөкөр, бирок Роб кечиримдүү деген. Карачы. Алла Таалам кечиримдүү. Алла Таала кечирбесе бирөө бейишке кирбейт, тууган. Бирөө бейишке кирбейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Алла Таалам айткан, сен биринчи билгин, бир Алладан башка сыйынганга лайыктуу зат жок, анан кечирим сураңын өзүң үчүн, бардык момун эркектерге, бардык момун аялдарга. Хадистерде келет, ким Алла Тааладан кечирим сураса, Алла, мени кечир, жана дүйнөдөгү канча момун эркектер, канча момун аялдар, ошонун бардыгын кечир десе, ошолордун санынча сооп жазылат дейт, карачы. Сиз мындай бир сөз менен 2 миллиард сооп аласыз. Аллахумма гфирли валил муъминин вал муъминат. Я Алла, мени кечир, мусулман момун эркектерди кечир, мусулман момун аялдарды кечир деп койсоңуз, ар биринин санынча сизге сооп жазылат. Мына. Ошон үчүн Алла Тааладан биз эмнени сурайлы биринчи? Кечирим сурайлы. Айтайлы. Я Алла, атамдын күнөөлөрүн кечир, апамдын күнөөлөрүн кечир деп айтайлы. Риваятта келет, эртеге бир киши бейиште кирген экен, бейиште даражасы көтөрүлөт экен. Анан айтат экен, эмне себептен даражам көтөрүлдү десе,
ага жооп берилеткен периштелер айтат экен: би истигфари валадик лака. Сиздин балаңыз сиз үчүн Алладан кечирим сурады эле, ошон үчүн даражаңыз көтөрүлдү дейт. Карачы. Сиз эгерде кечирим сурай турган болсоңуз атаңызга, атаңыздын даражасы көтөрүлөт. Апаңызга кечирим сурасаңыз, апаңыздын даражасы көтөрүлөт. Өзүңүзгө кечирим сурасаңыз, өзүңүздүн даражаңыз көтөрүлөт. Кечирим сураган истигфар бул акбарул хасанат. Жакшылыктардын эң чоңу бул кечирим дейт. Бир. Экинчиси, Аллах магфирли вархамни. Алланын райымын сурайлы. Алла, мага райымдуулук кыл. Мени райымыңа бөлө. Жараткан Алла, мени райымыңа кур калтырба. Алла Тааладан райым сурайлы. Алла, райым сурайлы. Алла Таала кечиргенден кийин райымын алат. Бейишке райымы менен киргизет. Райымы менен ырыскы берет. Райымы менен сактайт. Алла Таала Кур'анда эң башында эле биринчи аятта айтып койгон. Не деп? Алхамдулиллахи роббил аламин. Сразу эле ар-рахман, ар-рахим. Алланын райымын караңыз. Аламды Алла субханаху ва таала пенделерге райымдуулук кылат экен. Пенделерге райымдуулук кылат экен. Боору кер экен. Алла субханаху ва таала мейримдүү экен. Ошон үчүн Алланын райымын сурайлы. Не деп? Аллахумма архамни бил Кур'анил азим. Алла, улуу Кур'ан менен мага райымдуулук кыл. Жараткан Алла субханаху ва тааладан райымын сурайбыз. Так? Үчүнчүсү, Аллахумма гфирли вархамни ва афини. Афият сурайбыз. Афият дегени сак саламатчылык, амандык, бардык жамандыктан кутулуу. Ушунун аты афият деп коет. Мынакей. Алла, пайгамбарыбыздын хадисинде келет: Аллахумма афини фи бадани, Аллахумма афини фи сам'i, Аллахумма афини фи басари, Аллахумма афини мали фи мали, Аллахумма афини фи ахли. Карасаңыз ушундай сөздөр келет. Алла, мен көзүмө амандык бер, менин кулагыма амандык бер, менин ден соолугума амандык бер, менин мал мүлкүмө амандык бер, менин жан дүйнөмө амандык бер, мал дүйнөмө амандык бер. Мына кара. Диниме амандык бер, үй бүлөмө амандык бер. Алла Тааладан афият сурайлы. Өзүбүзгө анакей мынакей. Үчүнчү болду. Аллахумма гфирли вархамни ва афини. Төртүнчүсү варзукни. Алладан ырыскы сурайбыз. Не сурайбыз? Ырыскы. Туган адал кийим бул ырыскы. Адал уна же улоо бул дагы ырыскы. Адал турак жай дагы ырыскы. Пайдалуу билим дагы ырыскы. Амандык дагы ырыскы. Адал алкымдан өткөн бул дагы ырыскы. Ырыскы бир эле жегенге байланышпайт. Макулбу? Бизге кайсы нерседен пайда алып атсаңыз, ошонун аты ырыскы деп айтылат. Ошонун аты ырыскы деп атылат. Эми Алла Тааладан биз сурай турганыбыз: Алла, ырыскы бер. Кандай? Балдар дагы ырыскыга кирет экен. Алла сизге перзент берсе, бул ырыскыга кирет экен. Ошон үчүн Алла Тааладан перзент сураганыбызда дуа кылайын. Алла, мага имандуу перзент бер, таквалуу перзент бер. Жөн эле перзент сурабайлы. Кур'анда Алла субханаху ва таала үйрөткөн. Робби хабли мин ладунка зурриятан таййиба. Ана Закария пайгамбардын дуасы бул. Робби хабли мин ладунка зурриятан таййиба. О Роббу, мага тартуула өзүңдүн алдыңдан имандуу зуррияттарды, имандуу урпактарды, имандуу таййиба, жакшы, таза, таква, пакиза балдарды бер. Жакшы, таза, пакиза кыздарды бер деп Алладан сурай турган мынакей ырыскы туугандар бул. Ушу перзент дагы ырыскы, пайдалуу илим, дүйнөдө дагы ахиретте да пайдасы тие турган бул да ырыскы. Демек, мынакей дуада биз 4 нерсени сурап алсак, үйрөнүп алсак, эртеге дуа бирөөгө берип атканда ушу 4-өнү бериңиз, дүйнөнүн бардык жакшылыктарын сурадыңыз, ахиреттин бардык жакшылыктарын сурап берип койдуңуз, 4-өнү сурасаңыз болду. Алла, мени кечир, Алла, мени райымдуулугуңа ал, Алла, мага амандык, сак саламатчылык бер, Алла, мага ырыскы бер. Эми бирөөгө дуа берип атканда ушуну эле айтасыз: Алла Таалам сиздердин күнөөлөрүңүздөрдү кечирсин. Алла Таалам сизди баарыңыздарды райымына бөлөсүн. Жараткан Алла Таала баарыңарга амандык берип, бардык жамандыктардан сактасын. Дуа бербейсизби? Алла Тааладан сураңыз. Алла Таалам силерге ырыскы берсин. Адал, берекелүү, ыззаттуу ырыскы берсин деп Алладан сурайын.
Жаратқан Алла бұлардың күнәсін кешір. Жаратқан Алла бұларды райымдылығын ал. Жаратқан Алла бұларға амандық, сақ-саламатшылығын бер. Жаратқан Алла бұларға ырысқыңды бер. Ана. Şu төртеуін сұрасақ, мына дуа. Демек башында келейді тұрғандар, мен сіздерге айтып кеттім еле, әрбір мұсылман еркек аялдың жашосында 4 нәрсе. Birincisi Allah'ın zikri, ikincisi Allah'ın şükürü, üçüncüsü dua dedi gele. Ne dedi gele? Dua. Mına ki dualar hem öte köp, kıska uşunu bir jattap alsak dağı öte çok iyilik bolot. Emi dördüncüsü olsa istiğfar. Lekin istiğfar. Allah Teala'dan geçirim sorap, gün sayın ertemenen dağı, geçinde dağı, geçirim sorap yaşaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Man lazimal istiğfar. Kim istiğfar Allah Teala'dan geçirim sorağanda bekem qarmap жүрсе. Maqul bu? Ja'alallahu lehu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Ağa 3 belek var eken. Birincisi Allah Teala kim istiğfardı bekem daima aytıp жүрген kişiге ayalga Allah Subhanahu wa Taala bağını açat eken. Жолун ачат экен, ырыскысын ачат экен, ага тар болбойт экен, ага кең болот экен. Экинчиси, жараткан Алла Таала анын кайгысын кетирип курсанчылык берет экен, кыжалатчылыгын кетирип көңүлүн көтөрөт экен. Үчүнчүсү, анын ою, күмөнү жетпеген жерден, күтпөгөн жерден Алла ырыскысын жеткирет экен. Ушу кимге? Истигфарды бекем кармаганга. Daima aytıp жүргөнгө. Ал кандай? Мынандай деп айтасыздар. Astagfirullah ve atubu ileyh. Esten çıkmayı? Astagfirullah ve atubu ileyh. Astagfirullah ve atubu ileyh. Allah Teala özü pendelerine buyurgan. Sizler jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan geçirin soragıla, jana toba kılgıla. Peygamberimiz aytat, men bir günde bir rivayatta 70 yolu, bir rivayatta 100 yolu Allah Teala'dan geçirim sorayım. Jaratkan Allah Teala'dan toba kılam deyip. Geçirin degen mınday. Ya Allah, menin kılgan kemçildik hata günelerimni geçir. Toba kандай? Men oşo günöge kayra kaytıp barbayın degen söz. Bugün alımlar aytışat. Bugün ümmet geçirim sorap atat. Bırak toba kılıp ayatışat deyip. Manisi kандай? Ya Allah, meni geçir dep aytıp atat. Biro oşol günöni kayra kılbayım dep uada berбей atat deyip da. Moment bolsa da kılıp koya berem degen deyçi. Ya. Жоқ, тоба керек екен. Қандай? Ya Allah, meni geçir, еми мен ошо күнөөгө кайтпайм. Мына ушунчалык ушактадым, гыйбат кылдым, бирөөнү сөктүм, бирөөнү тилдедим, текеберлендим, көрө албастык. Кандай неме болсо да, ya Allah, geçирип кой дедикпи? Болду. Эми Аллага убада берейли, мен ушунда кайта албайм. Эми эч кимди мен кордобойм. Бирөөнүн үстүнөн мен күлбөйм. Бирөөнүн үстүнөн сын такпайм. Бирөөгө мен маскарлап ат койбойм. Бирөөгө мен текеберленбейм. Бирөөгө да мен ичи тардык көрө албастык кылбайм. Бирөөгө дагы мен чагымчылык кылып ортосуна от таштабайм. Эми будан ары мен намаз таштабайм. Будан ары мен алхамдулилля өзүмү сактайм. Күнөөлөрдөн дагы сактайм. Кумарга барбайм, зынага барбайм, аракка барбайм, уурулукка барбайм. Эч кимди мынакей ушу жаман иштерден кайткандын аты тоба деп коет. Не дейт экен? Тобанын мааниси ружу, кайтуу. Кандай? Арамды таштаң, Аллага кайтың. Арамды таштаң, адалга кайтың. Бузукулукту таштаң дагы оңолууга кайтың. Караңгылыкты таштаң, жарыктыкка кайтың. Дозоктун жолун не кыласыз? Таштаңыз дагы бейиштин жолуна түшүп алың. Ушунун аты тоба. Кечирим сураган, ушуга чейин канча кемчилдик ката болду? Ya Allah, кечирип кой. Будан ары келечекке мен ошо жаман иштерге кайтпайм, ушунун аты тоба. Түшүнүп алдык да. Ошон үчүн экөөнү кошо айтабыз. Astagfirullah ve atubu ileyh. Ya Allah, men senden geçirim surayımın, jana toba kılamın dep. Uşunu inşallah жашообузду ушу менен кооздойлу. Ушу 4 нерсе менен кооздоп коет экенбиз. Кандай? Аллахнын зикири менен, Аллахнын шүгүрү менен, Алла Тааладан дуа кылуу менен, Алладан кечирим сураган менен, мына аалымдарыбыз ушинтип айткан. Анан экинчиси туугандар дагы бир айтып отурган сөз. Эгерде сиз бушайман болгонду каалабасаңыз, анда кайсы бир жакшы иш кылсаңыз Алла үчүн. Биз качан бушайман болобуз? Качан өзүбүз үчүн кылсак, Алла үчүн кылсак, кайгырбайбыз. Мен буга жакшылык кылдым, жакшылыгы кайткан жок.
Наоборот, мен жакшылыгымды кадырлаган жок. Дагы андан ашытып туруп мага кайра жамандык кылды. Мейлиби? Мен Алла үчүн кылгам, ошон үчүн кылганыма мен кайгырбайм. Кылганыма мен пушайман болбойм. Булма мени будан кайтабы, кайтпайбы мага кызыктырбайт. Алладан кайтат. Ошон үчүн кимге кандай жакшылык кылсак, туган Алла үчүн кылайлы. Бирөөгө жардам берсеңиз, урсагын тойгозсоңуз, кийим алып берсеңиз, дары-дармек алып берсеңиз, жакшы сөз айтсаңыз, жакшы каалоо айтсаңыз, жакшы патаңызды берсеңиз, кажетін бүтүрсөңүз, муктаждыгын бүтүрсөңүз, проблемасын бүтүрсөңүз, Алла үчүн бүтүрүү. Алла үчүн иш кылың жакшы. Вот ошондо анан не болбойт экени? Кайгырбайт экенбиз. Эгерде биз пенде үчүн кылсак, ал бүгүн эртеге салам берсек, салам бербей койсо, ошол күнү бизге кыямат башталат. Не башталат экени? Ошол күнү биздин давление, ошол күнү анан биз бузула баштайбыз. Мен путуна тургуздум эле, мына бүгүн карачы эми. Саламга дагы келбей калыптыр. Болбосо кече наскиси жыртык болчу, кесе курсагы ачка болчу, көчөдө калган болчу. Мен буну мындай кылсам, мени мындай кылды деп, анан биз тапкан сооптордун баарын жок кылабыз. Ошол ушак менен, милдет кылыпчы, мен мындай кылдым деп, тапкан сооптун баарын жок кыласыз. Куранда Алла Таала айтып койгон, милдет кылбагыла. Ким милдет кыла турган болсо, жакшылыгын аркасынан анда соопту жок кылат. Ушуга чейин айтып койгон, эгерде бирөөгө жакшылык кылсаңызчы, Алла үчүн жакшылык кылыңыз, милдеттенбеңиз. Эгерде мындайда милдеттене турган болсоңуз, бирөөгө жакшылык кылбай эле койгон жакшы. Бирөө жардам сурап келди, жакшы сөз айтып эле, кечирим сурап коюңуз, жок деп. Ушул жакшылык кылып туруп, аркасынан милдет кылгандан жакшыраак экен да. Түшүнүктүүбү? Бирөө жакшылык кылдыңыз, аркасынан милдет кылган, ушуга караганда жакшылык кылбай эле, мен жакшылык кыла албайм, мени кечирип коюңуз деп эле кетип калган, ушул жакшыраак экен. Коулун ма'руф, ва мa'дил. Коулун ма'руф, ушундай жакшы сөздү, же болбосо азыркындай кечирим сурап койгонду, бул жакшыраак дейт. Садака берип, аркасынан же жакшылык кылып милдет кылгандан көрө жакшыраак. Алла субханала ва таала баарыбызга тоофик берсин тугандар. Оңолуу үчүн келгенбиз. Алладан дуа кылайлы. Күндөрү саналган калып атат. Азыр мынандай дегенде эле сыра азыр бүтүп калат. Мында бүгүн Алла Таалам зыяраттарыбызды кабыл кылсын. Эми иншалла тавафка күч берейли. Көбүрөөк машалла, алхамдулилла, ошо Каабада болуп, иншалла көп дуаларды, зикирлерди, ибадаттарды кылып, иншалла Алла субханаху ва таалага жакындап, амалдарыбызды оңдоп, дуаларыбызды иншалла аракет кылабызбы иншалла. Азыр азан айтылып калды окшойт. 12-ден 25 өттүр, азан айтылып калды. Анда Кудайым буйрса азынан автобустарга чыгып, иншалла гостиницага барып, буйрса иншалла намаздарды окуп, анан эс алып алып, анан Кудай кааласа нары тавафтарды, амалдарды кыла беребиз. Макулбу? Суроо жокпу башка? Омин анда. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызга адал рызкы берсин. Жараткан Алла таала ушул тамактардын күчүн ибадатка сарптаганга күч кубат берсин. Бизди ким сыйласа, мынаке жараткан Алла таала аларды эселетип сыйласын. Ким суусундук берсе, аларга Алла таалам дүйнө ахиреттин суусундуктарын берсин. Мынаке Лидия Умра компаниясы, баш болдуна билим ажы, балдары менен бардыгыңыздарга мынаке дасторкон жайып, ушул жерде өзүбүздүн арабызда кайрымдуулук кылгандар бар экен. Ошолордун бардыгын жараткан Алла субхана ва таала кабыл кылсын. Кайрымдуулуктарын кабыл кылып, Аллахым эселетип кайтарып берсин. Берекелерин кайтарып берсин. Даражаларын кайтарып берсин. Күнөөлөрдөн сактап, Алла таалам эки дүйнөдө аларды дагы бизди дагы бактылуу кылсын. Арабызда бирибизди дагы Аллахым бактысыз кылбасын. Ыйык жерге келдик, Аллахым өзү оңдосун. Өзү оңолгондордон, оңдоочулардан кылсын. Бузулгандардан, буза тургандардан кылбасын. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amin bi rahmatika ya arhamar